नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। जय हो भोले भोले। ए हाँ मोटा बापू हाँ। जय हो। विभूति गले रुमाला शेष नाग लिपटायो। अंग विभूति गले रुमाला शेष नाग लिपटायो। बाको तिली भाव चंद्रमा घर घर अलख जगायो। भोलेनाथ भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो बाल डरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो। में जोगी आया, जय हो। यशोदा के घर आया। भेद कोई समझ न पाया कि आके अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो भोले राधे। शेषनाग को गले पटो किया और शिव जी गए कैलाश। अखंड तपस्या धारण की जय जय भोलेनाथ। चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। अपने काम का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। अपने लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। अपने शाम का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी
यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, के आके अलग जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो आ भोले हा। सेल सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, सेल सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, गंग की तरंग माल विमल नीर नाचे, विमल नीर नाचे। और लोचन थी लाल लाल चंदन की भोरीवार, कुमकुम सी मुनग लाल मुक्ति वर्षाद। वीर सत रह गए खुशाल मटक जाल हर गया, वीर सत रह गए खुशाल मटक जाल हर दयाल नाचे। हाय बम 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 नमरुवाद नाग वेद सुर सजात, शंकर महाराज याद तातो तेरे विजय, शंकर महाराज याद तातो नाचे। ए हा भोलेनाथ हा। हेलो जय हो हर हर महादेव। महादेव हर। शेर सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, शेर सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, रंग की तरंग माल विमल नीर गाजे। हर लोचन थी लाल लाल चंदन की भोरीवार, कुमकुम श्री मुलगला मुक्ति वर्षाद। वीर सत रह गई खुशाल मटक जाल हर गया, वीर सत रह गई खुशाल मटक जाल हर दयाल नाचे। हाय बम 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 नमरुवाद नाग वेद सुर सजात, शंकर महाराज याद तांडव नाचे। भोले महाराज याद तांडव नाचे, मारा भोले महाराज याद तांडव नाचे। धादिलांग धितिकट धितिकट धिलांग, धादिलांग धादिलांग धितिकट धिलांग, बाज मृदंग ढोल विष्णु कमर मादे, कमर नाचे। लोचन थी लाल लाल चंदन की मोरमाल, कुमकुम श्री मुलगला मुक्ति वर्षाद। वीर सत रह गई खुशाल, वीर सत रह गई खुशाल मटक जाल हर दयाल नाचे। ओय बम 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 नमरुवाद नाग वेद सुर सजा, शंकर महाराज याद करौ नाचे रे, शंकर महाराज याद करौ नाचे। मारा भोले महाराज याद तांडव नाचे। सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, शेर सूग सम विशाल जटा जोग चंद्रभाव, रंग की तरंग माल विमल नीर गाजे। लोचन थई लाल लाल चंदन की बोरीवार,
कुमकुम श्री मुरजलाल मुक्ति वरसाद गिरसत हृदय कुशाल मदन लाल हर दयाल शंकर महाराज याद तांडव नाचे रे मारा भोले महाराज याद तांडव नाचे रे जी शंकर महाराज याद तांडव नाचे रे जी शंकर महाराज याद तांडव नमः पार्वती बले हार हार महादेव हार એવા છે લાલાનું દર્શન કરવા જસોદાજી ભગવાન શિવને જોયા એટલે આપણા શિવ તો રૂપાળા લાગે છે રૂપાળા છે પણ જે ભાગવતમાં કહ્યું છે વર્ણન કર્યું છે ખૂબ સુંદર ભગવાન શિવ કેવા લાગે છે ભયંકર ડર લાગે ભગવાન શિવને જોઈએ એનું બિહામણું સ્વરૂપ શિવ તત્વ છે ભાઈ આ અને એ શિવ તત્વને આપણે જોઈએ તો બીમાર પડી જઈએ ડર લાગે આપણને એવું શિવ તત્વ છે પણ વરદાન બધાને ભોળાનાથે જ આપ્યા છે ભોળાનાથ જેને હોય એ રાક્ષસો તપ કરીને આવે ભોળાનાથ તથાસ્તુ 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 કરે અને પછી જે એમને હેરાન કરવા આવે મારવા આવે પરેશાન કરે એટલે દોડીને ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય બચાવો પ્રભુ હે શ્રી હરિ જન્મ લ્યો ભગવાન કે હું કામ તારે મંડી પડો છો આમ હાથ કરવા આપે જ રાખો છો આપે જ પણ દયાળુ છે ને ફળોનો ટોપલો લેવા ગયા અંદર અને લઈને બહાર આવ્યા એટલે ભોળાનાથ કે આ નથી જોઈતું આવી ભિક્ષા નહીં તો બોલે કેવી ભિક્ષા જોઈએ છે હે માં હું તારા લાલાનું દર્શન કરવા આવ્યો છું તારું બાળક છે હમણાં જન્મ્યો છે એનું દર્શન કરવા આવ્યો છું મને દર્શન કરવા દે જસોદા ના પાડે છે ન કરાવાય તમારું રૂપ તો જુઓ હું ડરી જાઉં છું તો મારો લાલો કેટલો ડરે હે જોગી જાઓ તમારા આસન ઉપર જતા રહો બહુ સરસ કહ્યું છે જીવ અને શિવ આ બેને મળવું છે મિલન કરવું છે આપણે ધરતી ઉપર જન્મ લઈને આવીએ ને આ ભોળાનાથ કૃષ્ણનું દર્શન કરવા આવ્યા એવો કોઈ રમૂજ પ્રસંગ નથી આ એક કથા છે જીવને શિવની સાથે મિલન કરવાનું જે જીવાતમાં આપણે જન્મ લઈને પૃથ્વી ઉપર આવ્યા તો આપણે જીવ છીએ આ શિવ તત્વ છે અને જીવને શિવનું જો મિલન ન થાય તો મોક્ષ મળવો બહુ મુશ્કેલ છે એટલે ભગવાન પોતે શિવ પોતે આવ્યા છે આપણને દરેકને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે સુતજી સૌનિક પુરાણીઓને કહે છે કે ભગવાન ભોળોનાથ આજ જીવનું કેમ કે ભગવાન ક્યાં આવ્યા છે જન્મ લઈ મૃત્યુલોકમાં કયા કુળમાં એમની જ્ઞાતિ બતાવી છે યાદવ પોતે યાદવ કુળમાં આવ્યા છે કોઈ બ્રાહ્મણ કોઈ દરજી કોઈ યાદવ કોઈ મિસ્ત્રી કોઈ લુહાર કોઈ સુથાર કોઈ બ્રાહ્મણ કોઈ પટેલ આ બધો જીવાત્માઓ છીએ ધરતી ઉપર આવ્યા છીએ એટલે આ જીવને શિવ સાથે મિલન જરૂરી છે ને જરૂરી છે એટલે ભગવાન ભોળોનાથ આવ્યો છે એ જીવ ગ્રહસ્થા જીવનમાં આવ્યો છે ભગવાન કૃષ્ણ ગ્રહસ્થા જીવનનું બધું કાર્ય કરે છે નહીં તો કંસને મારવો શું એક આંખનો પલકારો કરે ત્યાં કંસ મરી જાય એને કાંઈ આટલું બધું દુઃખ ન પડે ભગવાનને ગોપીઓના ઘરમાં જવું ચોરીઓ કરવી આ બધું કામ એનું નથી આ બધું કામ એને ન કરવું જોઈએ પણ જીવ થઈને આવ્યો છે
14 બ્રહ્માંડનો અધિપતિ જીવ થઈને આવ્યો છે. એટલા માટે કોકેની માં છે, કોકેનો બાપ છે, કોકેનો ભાઈ છે, એને મિત્ર છે, સખા છે, મંડળ છે એની પાસે. આજે એ જીવનું મિલન કરવા શિવ તત્વ બારણે આવીને ઊભું છે. જસોદાને કહે છે મૈયા. મૈયા શબ્દોનું સંબોધન ભગવાન શિવે કર્યું છે કે માં તારા લાલાનું દર્શન કરાવી દે, હું દર્શન માટે આવ્યો છું, તરસી રહ્યો છું માં. અને ત્યારે યશોદા કહે છે નહીં મહારાજ, મારો લાલો સૂઈ ગયો છે. માં જો તું મને તારા લાલાનું દર્શન નહીં કરાવે તો 12 વર્ષ સુધી હું અહીંયા બેસીશ તારા આંગણામાં. કેટલા વર્ષ સુધી? 12 વર્ષ સુધી. આપણે અહીંથી દ્વારકા જઈએ, ધ્યાન આપજો, ભગવાન ભોળોનાથ જીદ કરીને ઊભા છે જસોદાના બારણામાં, જીદ કરી છે એના આંગણામાં કે જો તું દર્શન ન કરાવે તો 12 વર્ષ સુધી હું અહીંયા તપશ્ચર્યા આદરું અને અહીંયાથી ઊભો ન થઉં, પણ તારા લાલાનું દર્શન તો કરીને જ જઈશ. આવી હઠ પકડી છે. આપણે અહીંથી ભાડું ખર્ચી અને દ્વારકા જઈએ, બહુ ભીડભાડ હોય, ન જઈ શકીએ. દરવાજા ત્યાં તો વારે ઘડીએ બંધ થઈ જાય છે ને. આ તો ઠાકોર છે, આને પ્રેમ કરવો પડે, વારે વારે લાડ લડાવવા પડે, થોડી થોડી વાર જઈને પૂછવું પડે. જેના ઘરમાં લાલો હોય સેવ કરી લો. ઠાકોરજી એનું કાંઈ એમ નહીં, આમ કાંઈ મૂકીને ભાગ્યું ન હોવાય. હરિદ્વાર કથામાં જોડે લેવો પડે એને. હે ગાડીમાં એને કહેવું પડે કાંઈ ખાવું છે તારે ભાઈ, તારી માટે કાંઈ લઈ આવું, દીકરા જેવો પ્રેમ આપજો ઠાકોરજીને. એક સ્ત્રી છે, 16 વર્ષની દીકરી, વૃંદાવનની કથા છે. 16 વર્ષની દીકરી આવી છે અને એ દીકરી પરણી જ્યારે કુમારી હતી ને ત્યારે ઠાકોરજીને લઈને ફરતી, મીરાની જેમ. આજે એનું લગ્ન થયું છે તો એ ઠાકોરજીને લઈ અને જોડે ગઈ છે સાસરે. જેમ આપણને તાવ આવે, શરદી થાય, ઉધરસ થાય, ભલે ને એને નો થયું હોય પણ તોય એનો એક નિયમ, પોતાના પતિ, બાળકોનું, સાસુ સસરા, ઘરમાં જે કોઈ છે એ દરેકનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ જાય એટલે તરત થોડી થોડી વાર લાલાને કહે, ભાઈ તારે જમવું છે, બેટા તારે કાંઈ ખાવું છે, દૂધ ધરાવે, મિશ્રી ધરાવે, માખણ લઈ જાય, રોટલો જમાડે. તારે શું ખાવું છે? હા તારે રોટલો ખાવો હશે તો બનાવવા બેસે છે. ખબર નથી કે કયો સમય છે, ભગવાનને ભજવાનો કોઈ સમય હોતો જ નથી. ગમે ત્યારે 24 કલાકમાં એનો કોઈ સમય જ નિર્ધારિત નથી. આ તો એક જગતની અંદર એક મંદિરો છે, એ મંદિરમાં બહુ પરેશાની ન થાય એટલા માટે આ પડદો છે, એક આવરણ છે. અને આ નીતિ નિયમો છે કે 9 વાગે પોઢી જાય, સવારે 6 વાગે જાગે, 12 વાગે પોઢે, 4 વાગે જાગે, પાછા 9 વાગે. આ બધો એક સંસારીઓ માટે નીતિ નિયમ છે. તો આ બાઈ જે છે એ કૃષ્ણ પ્રેમી હતી, એટલી પાગલ હતી એનામાં, એટલી પાગલ કે એને વારે વારે ભગવાનને પોતાને તાવ આવે એટલે એમ કે તને તાવ આવ્યો છે દીકરા, તને મારો ચેપ લાગ્યો છે દીકરા, તને તાવ આવ્યો છે, ચાલ ડોક્ટર બોલાવો. આવું ગાંડ પણ લોકો એમ કે આ શું આવી ગોડો ગોડો વેડા કરે છે. આપણે કોક ઠાકોરજીને આટલો પ્રેમ કરતું હોય, પોતાના દીકરો માનતું હોય, પોતાનો ભાઈ માનતું હોય કરીને રાખડી બાંધતું હોય, કોઈને ભાઈ ન હોય તો ઠાકોરજીના હાથે રાખડી બાંધે તો એમને તરસ ના લાગે. તો ભોળોનાથ છે. હા અત્યારે પાર્વતી નથી આવ્યા, એ કૈલાસમાં મૂકીને આવ્યા, પણ અહીં સામે બેઠા છે એટલે પૂછે છે પીવું છે, શું પીવડાવો છો એને? ભોળાને ભાંગ વાલી રે, ગાંજાને ચરસ વાલી રે, ભોળાને ભાંગ, રાજાને ચલમવાની રે. આ ભોળાને કઈ વાલું નથી. આ ભોળો ભોળો જ છે, દયાળુ છે. એટલે એને ઈ જ્યાં સુધી ભગવાનનું દર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી જવાના નથી. કેમ કે એણે જસોદાને કીધું છે કે 12 વર્ષ સુધીમાં
12 વર્ષ સુધી તારા ત્યાં હું આંગણામાં બેસી આસન લગાવી અને અલખ જગાવીશ, બાકી અહીંયાથી હું જવાનો નથી. આવું જસોદાને કહી દીધું છે. એટલે અહીંયા આપણે જ્યાં સુધી દર્શન હું ન કરાવું, અહીંયા હું બેઠી છું સામે, હા, ત્યાં સુધી ભોળાનાથ જવાના નથી. ખાવાનું નહીં, પીવાનું નહીં, કાંઈ નહીં. કદાચ બપોરની સભામાં દર્શન થાય તો એ ભોળાનાથને અહીં નહીં બેસી રહેવાનું. પેલો પાર્વતીનો જીવ હાલક ડોલક થઈ રહ્યો છે. બહુ સુંદર વાત કરી છે કે આ વૃંદાવનની સ્ત્રી જે હતી, કહેવાય છે કે હવે એને ઉંમર થઈ, છોકરા થયા, પરણાવી દીધા, ઘરમાં વહુરો આવી અને પછી એ નિવૃત્ત બની 24 કલાક પરમાત્માની સેવા કરે છે. એક વખતનો સમય છે, એ લાલાને અડે છે. લાલાને હાથમાં લીધો, પોતાના ઉંમર પ્રમાણે એને ધ્રુજારી આવી ગઈ. એટલે લાલો હાથમાંથી એની વહુને કહ્યું કે ભાઈ આજ મને તબિયત સારી નથી, તો ઠાકોરજીને તમે નવડાવી દો. વહુ ઠાકોરજીને નવડાવવા ગઈ છે, પણ આવડે નહીં ને, કોઈ દિવસ આવું કરેલું ન હોય, એટલે કેમ નવડાવવા, કેમ પહેરાવું, શું કરવું, આવી બધું જ્ઞાન નથી. એટલે ઠાકોરજીને ખબર છે એને કાં તો પિત્તળની મૂર્તિ છે, એટલે વહુએ સીધી બોળી અને બહાર કાઢી. પણ આ બાજુ ઠંડુ પાણી હતું, શિયાળો હતો, એટલે પોતાની સાસુના હાથમાં આપ્યો ઠાકોરજીને. લ્યોમાં આ લાલાને નવડાવ્યો. અને ત્યારે લાલાને હાથમાં લઈ આ સ્ત્રી જોવે છે બુઢી, અને ત્યારે એને એમ લાગ્યું કે મારા લાલાને તાવ ચડી ગયો. તે ઠંડા પાણીએ નવડાવ્યો તો ને, મારા લાલાને તે ઠંડા પાણીએ નવડાવ્યો તો ને. વહુ બેટા, આજ મારા ઠાકરને તાવ ચડી ગયો છે, ડોક્ટર બોલાવો. ત્યારે દીકરાને વહુરો કે છે આ ગાંડી થઈ ગઈ છે, આને ખબર નથી પડતી કે આ તો મુહૂર્ત છે, આને તાવ ન આવે. ના ના, મારા ઠાકોરજીને, મારા દીકરાને, મારા લાલાને તાવ ચડી ગયો છે. અને ભાઈ તાવ ચડેલો હતો એને, પિત્તળની એ મૂર્તિને તાવ ચડી ગયો હતો. ડોક્ટર બોલાવ્યા, બહુ જીદ કરી. ડોક્ટર આવ્યા છે. ડોક્ટર આવી ટેસ્ટોસ્કોપ કાઢ્યું છે અને ભગવાનના હૃદય ઉપર જ્યાં મૂક્યું ત્યાં તો 105 તાવ બતાવ્યો. ડાક્ટર આખો ધ્રુજી ગયો કે આ શું ચમત્કાર છે, આ શું ચમત્કાર, પિત્તળની મૂર્તિ. ડોક્ટરે પહેલા તો આવીને મજાક ઉડાવી કે અરે માં, શું તમે આને તાવ તાવ કરો છો? પણ એ ચમકી ગયો, વિચાર કરતો થઈ ગયો કે આને તાવ ઠંડા પાણીમાં નવડાવ્યો હતો ને, માં રોજ ગરમ પાણી કરીને એને નવડાવતી, આજ વહુએ ભૂલ કરી, ટાઢા પાણીએ નવડાવ્યા ઠાકરને. ઠાકરને તાવ ચડી ગયો અને ઈ ઠાકર ડોક્ટરે તપાસ્યા, 105 તાવ છે. અને ત્યારે બુઢી ઓરત રોવા લાગી છે, એ બુઢીમાં રડવા લાગી છે. મેં કહ્યું તું ને વહુ કે મારા ઠાકોરને ટાઢું પાણીથી ન નવડાવતા, આ તમે નવડાવ્યો, એને તાવ ચડ્યો, હવે મારો દીકરો ક્યારેય સાજો થશે. આવો એક ભાવ પ્રગટ કર્યો છે. હાથ ખોટનો દીકરો હોય ને તો એની માટે આપણે આટલી બધી મહેનત ન કરીએ. દવાખાને લઈ જઈએ, ડૉક્ટર ઇન્જેક્શન આપે, પછી એને સુવા દઈએ, સૂઈ જાય. પણ નહીં, સેવા કરી છે, પગ દબાવે છે એના, હાથ દબાવે, પગ દબાવે, માથું દબાવે. બેટા તને કંઈ થયું તો નથી ને? તને બહુ તાવ નથી ને બેટા? શરીર તારું દુખતો તો નથી ને? આ એક બુઢીમાં આ ઠાકરની મૂર્તિને કે છે બાપ. એનો ભાવ તો જુઓ, એની ભક્તિ તો જુઓ. ઠાકરની ભક્તિ કરવી હોય ને તો ઘરમાં પિત્તળની મૂર્તિઓ, લડ્ડુ ગોપાલની લાવજો, નકર રેવા દેજો, તો જ મળશે, નકર મળશે નહીં. કેમ કે એને લાડ જોઈએ છે ભાઈ. તમારા દીકરાને લાડ ન કરો ને, એટલા લાડ એને લડાવવા પડે, ત્યારે આ તમને સાથ આપે, ત્યારે તમારા એ કાર્ય કરે, ત્યારે તમારા બધા કામ પાર પાડે. તો આજ એ બુઢીમાં કહે છે, હવે તને કોઈ દિવસ કોઈને નવડાવવા નહીં આપું. હવે મારાથી બને ન બને, મારી સાથે હવે તને નાવા લઈ જઈશ.
અને કહેવાય છે દુનિયાભરનું વિજ્ઞાન સાયન્સ પાછું પડી ગયું બાઈ એ મૂર્તિમાં તાવ જોયો, ટેમ્પરેચર જોયું અને ત્યારે ડૉક્ટર હચમચી ગયો છે કે વાહ શું ભક્તિ છે આ બુઢી માની. હા, ત્યારે દીકરાઓ અને વહુરો પણ પગમાં પડી ગઈ છે. જે નતા માનતા ને એ પણ માનતા થઈ ગયા. અને એટલે જ કહ્યું છે ભાઈ કે એવો ભક્ત આપણા વશમાં ક્યારે થાય? જ્યારે મેં આ ઇતિહાસ, આ સ્ટોરી કહી ત્યારે આ સત્ય ઘટના છે વૃંદાવનની. જવાનીથી લઈ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી ભક્તિ કરીએ ને ત્યારે ભગવાન મળે. પછી એવું ન સમજી લેતા કોઈ પણ તમને સમજાવે કે આ ભગવાનના મંદિરમાં ચમત્કાર થાય છે તો ત્યાં પહોંચી નહીં જવું. આસ્થા ને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર હોય તો થયા કરે. જાથાવાળા નીકળ્યા છે, ખબર છે ને? જાથાવાળા બધું બંધ કરે છે અત્યારે. અંધશ્રદ્ધા, શાસ્ત્ર એમ કે છે અંધશ્રદ્ધામાં માનવું નહીં. જો એક દોરો કરીને ગળામાં પહેરવાથી આપણો રોગ જતો હોય તો પછી અહીંયા માર્ગ મૂકે એટલી પણ જગ્યા ન રહે, એટલો વધારો થઈ જાય. બહુ સુંદર વાત કરી છે કે પરમાત્માની કૃપા હોય તો જ આપણા શરીર સાજા રહે. અને બહુ સરસ કહ્યું છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં, જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે, માણસની ચોથી અવસ્થા જે છે એ અવસ્થામાં આપણને ખબર જ છે ને, આપણે બધાને ખબર નથી. કથા સાંભળીએ તો જ ખબર પડે એવું તો છે નહીં. 50 વર્ષ પછી આપણે જે કાંઈ પેલી એક ભજન અમારા એક બેનો ગાય છે, દીકરાની તોલે રે માડી નદીએ નાવા ગયા હતા. ખબર છે ને? દીકરો આવ્યો, વહુ લાવ્યો, શું દશા કરી? હે, કેટલું બધું દીકરાને મોટો કર્યો પાળી પોષીને, અને એ દીકરાએ માને જાકારો દીધો. તો ખબર છે આપણને, જો શ્રવણ જેવો દીકરો આવે કે પોતાની વહુને કહ્યું કે સેવા કર, મા બાપની ને ન કર્યું, કાઢી મૂકી. આપણો દીકરો આપણને કાઢી મૂકશે, વહુને ને. ધ્યાન રાખજો. એ એમ કહે છે કે તમે ન બોલશો ને, પણ તમે શા માટે બોલો છો? કંઈક વાતો હોય ને, જો વહુને 2 શબ્દ કીધા હોય તો એ તરત આપણને કહેશે કે પપ્પા તમે રહેવા દો, મમ્મી તમે રહેવા દો. પણ પેલીને ન કહેવાય. કેમ? આપણે ખર્યું પાન છીએ ને પેલી જવાન છે. આપણે તો ગમે ત્યારે ખરી પડી, પણ એમના જીવનનું શું? અને એ આપણને એમ પણ કહે છે કે તમે તો ખર્યું પાન છો, 2-4 વર્ષમાં જતા રહેશો. હવે એને ખબર છે કે 2-4 વર્ષમાં આપણે જતા રહીશું એ, અને ક્યાંક જીવી ગયા તો આખી જિંદગી આપણે આ દુઃખ જ ભોગવવાનું ને, કોઈની આશા જ નહીં. બહુ સરસ કહ્યું છે, વૃદ્ધાવસ્થાની લાકડી કળિયુગના દીકરા મા બાપનો દીવો ઓલવી નાખે છે. વૃદ્ધાવસ્થાની લાકડી બની અને આપણો દીકરો રહે. ખૂબ સુંદર વાત કરી છે કે વૃદ્ધાવસ્થા જે છે એ જલ્દી વીતી જાય છે. અને આપણી એવી એક માન્યતા છે કે વૃદ્ધાવસ્થા આવે પછી જ ભજન કરવાનું. ઘણી વહુરોને એમ કહીએ ચાલો કથામાં, તો કે અમારી કઈ ઉંમર છે તો ક્યારે કરશો? પછી હાથ પગ નહીં ચાલે, નોટિસો મોકલશે, પછી તમે ભજન કરશો અને પછી તો જગમરાઈને કરશો. ક્યાં જશો? ખાટલામાંથી ઊભા જ ન થઈ શકો, ક્યાંય જવા લાયક ન રહો, પછી તો આપમેળે કરશો. એટલે બહુ સરસ એક ભજનમાં કહ્યું છે કે ઘડપણ આવશે ને, મને તમને બધાને ખબર છે કે અમુક ઉંમર પછી શરીરની દશા બગડે છે, ત્યારે બહુ તકલીફો આવે છે જીવનમાં. ઘરના માણસો સાંભળતા નથી આપણું. ઘણીવાર પત્નીને પણ જો બહુ સાચવતી હોય તો એ એના પક્ષમાં બોલે, આપણા પક્ષમાં બોલે. આવી દશા ઘેર ઘેર છે, હું જોઉં છું. બહુ સુંદર વાત કરી છે કે ભગવાનને ભજવાનો જે સમય છે, જશોદાજીને ત્યાં ભગવાન શિવ આવ્યા છે. અને આ શિવજી મહારાજ જશોદાજી પાસે જીદ પકડી છે, માં દર્શન કરાવી દે. નહીં મહારાજ, હીરા માણેક મોતી જવેરાત બહુ છે અમારે ત્યાં, લઈ જાઓ. ગાયોનું દાન કરું પણ લાલાનું દર્શન ન કરાવો. જીવને શિવનું જો મિલન થઈ જાય, કહે છે ભોળાનાથ કે હું ઓળખું છું તારા લાલાને.
શું કહ્યું છે? હું તારા લાલાને ઓળખું છું માં, તું એને બહાર લાવ, મને ઓળખી અને તરત હાસ્ય કરશે, મારી પાસે આવશે. જસોદાજી કહે છે હજી હમણાં આવ્યો, તમે તો હમણાં આવીને ઊભા રહ્યા છો, મારો લાલો હમણાં આવ્યો, તમે કઈ રીતે ઓળખો છો? હજી તો બહુ નાનો છે. બોલે હું એને ઓળખું છું માં, એ બહુ રુદન કરે છે ને, મને બતાવો, મારી આંખોને એનું દર્શન કરવા દો, હમણાં એનું રડવાનું બંધ કરાવી દઉં. અને ત્યારે માને બહુ વિનંતી કર્યા પછી ઘણી બધી રગજગ થઈ છે, સમાદો થયા છે. કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈ, લાલાને લઈ તેડી અને બહાર આવ્યા છે ભોળાનાથની સામે. અને બહુ રડતો હતો ને લાલો, પણ ભોળાનાથે આમ નજર કરી છે, મનોમન બે હાથ તો જોડાય નહીં, કેમ કે એ તો દર્શન કરવા આવ્યા છે. હાથમાં ત્રિશૂળ છે ને એક હાથમાં ડમરું છે, બે હાથ એંગેજ થઈ ગયા છે ભોળાનાથના. એટલે દર્શન તો કઈ રીતે કરે, પણ આંખોથી આંખને પાપણને પાળી છે અને ભગવાનને ઈશારો કર્યો છે. ભગવાન રડવા લાગ્યા હતા, એ હસતા થઈ ગયા છે. ભગવાન શિવ આસન જમાવીને બેઠા છે અને ત્યારે લાલાને પૂછે જશોદાએ, અને જેવા શિવને જીવનું મિલન થયું અને ચાર આંખો ભેગી થઈ અને ત્યાં તો લાલાએ રડવાનું બંધ કરી દીધું છે. ચમત્કાર થયો. એટલે જશોદાજી કહે છે મહારાજ તમે તો બહુ ચમત્કારિક છો, જેવો મારો લાલો તમારી ગોદમાં આવ્યો અને એકદમ શાંત થઈ ગયો, હસવા લાગ્યો તમારી સાથે. બહુ જૂની ઓળખાણ છે ને માં, એટલે બહુ સારી રીતે ઓળખું છું એમ. મનોમન ભગવાન મુસ્કાયા છે, ભગવાન મનોમન હાસ્ય કરી રહ્યા છે, કેમ કે આ તો જીવને શિવનું મિલન છે. અને ત્યારે ભોળાનાથ લાલાના મસ્તક ઉપર હાથ મૂક્યો છે, વાંકડિયા વાળને પંપાળી રહ્યા છે. મનોમન ભગવાનને કહી રહ્યા છે, હે પ્રભુ આપ જન્મી ચૂક્યા છો, મને સમાચાર મળ્યા, હું આપનું દર્શન કરવા આવ્યો છું, ઋણી છું આપનો. અને ત્યારે ભગવાને બે આંખનો ઈશારો કર્યો, બોલાય તો નહીં, કેમ કે હામે માં છે ને હાવ નાના છે. આ નાનું બાળક બોલવા લાગે તો માને અસમંજસમાં પડી જાય, એટલા માટે ભગવાનને પણ ઈશારાથી સમજાવ્યા છે. ભોળાનાથે દર્શન કર્યું છે અને માએ પ્રશ્ન કર્યો છે ભોળાનાથને, મહારાજ આ તમે ચમત્કાર કર્યો, લાલાને રડવાનું બંધ કરી દીધું, હવે એ તો કયો કે મારો લાલો મોટો થશે પછી શું કરશે? માં તું બહુ ભાગશાળી છે, તારા કેટલા જન્મની પુણ્યની કમાણી છે, તારો લાલો જે છે એ મોટો થશે ને એટલે હાથમાં લાકડી લઈ, કાળી કામળી લઈ અને કહેવાય છે કે એ ગાયો ચરાવવા જશે માં, એ ગાયો ચરાવીને પાછો આવશે, તને કામ કરાવશે, જગતમાં એનું એક વખત નામ થશે માં. એ તો બધું ઠીક છે મહાદેવ, પણ મહારાજ એ તો કયો કે મારા લાલાને વહુ કેવી મળશે? શું કહ્યું છે? મારા લાલાને વહુ, ઈ બધું તો બરોબર છે, ભણશે ને એ તો બધું કરશે, જો કે અમારો ધંધો અમારો વ્યવસાય છે એ બધું તો કરશે, પણ એ વહુ કેવી આવશે? બોલે એક નહીં, આ એક નહીં, અષ્ટપટ રાણીઓ અને 16,000 રાણીઓનો આ સ્વામી બનશે. ઓહો, આટલી બધી વહુનો કે એના ભાગ્યમાં છે, ધન્ય હો. બહુ સુંદર વાત કરી છે. ભગવાને જોશ જોયા એટલે બહુ આનંદ થયો છે. અને ત્યારે ભોળાનાથ પરમાત્માને ઈશારો કરે છે કે હું હવે રજા લઉં, કેમ કે મારે જવું છે. અને તરત ભગવાન કૃષ્ણને ઉપાડી આ જશોદાને કીધું લ્યો હવે, પછી એ તો મોટો થાય એટલે જોશ જોવા આવીશું. એટલે ભગવાન હલવાઈ ગયા, કેમ કે હવે ક્યાં એનું બધું કેવું. હા, જશોદાની ગોદમાં લાલાને આપી દીધો. જશોદા તેડીને ઊભા છે, મહારાજને જોઈ રહ્યા છે અને ભગવાન ભોળાનાથે વિદાય લીધી છે પરમાત્માની.
12 વર્ષની તપસ્યા કરવાનો જે આદેશ હતો, પણ આજ જીવ શિવનું મિલન થઈ ગયું છે. ભગવાન અતિ આનંદ વિભોર છે. પરમાત્મા ખુશ થયા છે. આજે જીવનું દર્શન કરીને શિવ તત્વનું પણ દર્શન થયું છે. જસોદાજી તું બડી ભાગ્યશાળી બાઈ છે. અને આજે નંદરાણી પોતાના દીકરાને તેડી અને અંદર ઘરમાં ગઈ છે. કહેવાય છે કે ભગવાન ધીરે 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 પાખોડીએ ચાલતા થયા છે. ધીરે ધીરે ચાલતા થયા છે. ભીતોનો ટેકો દઈ અને ઊભા થતા શીખ્યા છે. પડી જાય છે, પાછા ઊભા થાય. પગમાં નાની નાની ગુગરીઓ વાળી પેંજનિયા પહેરાવી છે. એ ચાલે તો ઠુમક ઠુમક અવાજ આવે છે. ચુમ બાજે હો હો ચુમ બાજે ઘુંઘરીવા છબી दिखलाए गाना मेरे घर आए आए मेरे घर आए. ओहो 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 सुहावनी सुहावनी ये श्रावण वदया ठमकी रेन सुहावनी सुहावनी. श्रावण वदया ठमकी से सुहावनी सुहावनी. ये श्रावण वदया ठमकी रेन सुहावनी सुहावनी. आनंद मंगल गाए सब गज गावनी गावनी. ये आनंद मंगल गाए सब गज गावनी गावनी. झरमर मरसे झरमर वरसे वरसे रे वरसे वरसे रे वरसे झरमर वरसे मेहुलिया भक्त जन गुन गुन गाए भक्त जन गुन गुन गाए रंग उड़ा दे आए मेरे घर आए हो झुम बाजे हो झुम झुम बाजे घुंघरीवा छबी दिखलाए गाना मेरे घर आए आए मेरे घर आए. झुम झुम बाजे रे बाजे रे बाजे झुम झुम बाजे रे बाजे रे बाजे घुगनिया छब दिखलाई खाना छब दिखलाई गाना मेरे घर आए आए मेरे घर आए हो मेरे घर आए आए मेरे घर आए. हो मेरे घर आए गाना मेरे घर आए आए मेरे घर हो मेरे घर आए आए मेरे. તો ભોળાનાથ દર્શન કર્યું છે. ભગવાનનું દર્શન કરીને કૈલાસ ગયા છે. પરમાત્માને જે કાર્ય કરવું હતું એ કાર્ય કરી અને ભગવાન ગયા છે. આ બાજુ નિત નવી લીલાઓ જેને કહેવાય. ભગવાનનું ગર્ગાચાર્યએ નામ પાડ્યું છે કનૈયો. અગાઉ આપણે સાંભળી ગયા યાદવોના ગુરુ ગર્ગાચાર્યજી. એમણે નામકરણ વિધિ કરી હતી અને એનું નામ કૃષ્ણ રાખ્યું છે. અઢી અક્ષરનું નામ છે કૃષ્ણ. રામ 2 અક્ષરનું નામ છે, પણ કૃષ્ણ એ અઢી અક્ષરનું નામ છે.
રાધા એ પણ 2 અક્ષરનું નામ છે. અઢી અક્ષરનું નામ હોવા છતાંય આપણે એ બોલી નથી શકતા. રોહિણીના ગોદમાં જે લાલો રમી રહ્યો છે એનું નામ બળભદ્ર બળદેવ રાખ્યું છે. ખૂબ સુંદર દીકરો છે, ખૂબ સુંદર રૂપાળા છે. નામાકરણ વિધિ કર્યા પછી આજે ભગવાન ચાલતા થયા છે. નાની નાની પાયલ છુમછુમ બાજે છે અને ભગવાન દોટ મારે છે. જસોદાજી જો એને કહે કે ચાલ લાલા, હવે જમવાનો સમય છે, તો ભગવાન દોટ મારે છે, રમવું છે માં. તો જસોદાજી પાછળ દોડે, પગની પાયલ રણકે છે અને ભગવાન દોડી દોડીને જાય છે. જસોદાજી વારે વારે એને પકડવા જાય, પાછો હાથમાંથી છૂટી જાય છે. જીવ આવું જ કરે છે કંઈક. ભગવાનની એક એક લીલા ઉપર આપણને સાવધાન કર્યા છે. કે જ્યારે આ જીવાત્માને ભગવાન પકડવા માટે આવે છે, ભગવાન આ જીવાત્માને ઘણી અગમચેતી ઘણી વાત કરે છે, પણ આપણે સમજતા નથી, દોડી જઈએ છીએ. આજે આ ભગવાનને પકડ્યા તો 2-3 મહિના પછી કોક કે એટલે પાછા ભગવાન બદલી નાખીએ છીએ. સિઝન છે ભગવાનની. પણ ભાવની ભક્તિ જેને કહેવાય કે ભાવ બિના બાજાર કી વસ્તુ મિલે નાન મોલ, ભાવ બિના હરિના મિલે તો ભાવ સે તું હરિ બોલ. ભાવ વગર ભગવાન ન મળે. ખૂબ સુંદર એક દ્રષ્ટાંત. નામદેવ નામનો એક બાળક મહારાષ્ટ્રમાં થઈ ગયા. સંત નામદેવ બહુ નાના હતા અને પોતે ભક્તિ કરતા. ઘણા એમ કહે છે કે આ મહાદેવ વિદાય લે છે, દર્શનનું કાર્ય એમનું પૂર્ણ થયું છે. હર હર મહાદેવ. તો ખૂબ નાની ઉંમરના નામદેવ, અને આ નામદેવ એમના પિતાએ એવું કહ્યું કે બેટા ભગવાનને થાળ જમાડજે, એવું કહ્યું છે. થાળ જમાડવાની વાત કરી છે. એમને ખબર નથી કે ભગવાન ખાય છે કે નહીં. એમના પિતા કઈ રીતે થાળ જમાડે, કેમ કે બાળક નાનું હોય ને, એને ખબર ન પડે કે ભગવાન જમે છે કે નહીં. ખાલી થાળ ધરાવે છે એટલી એને ખબર હોય. પણ આ 7 વર્ષની ઉંમર છે, પિતાજી કહીને ગયા છે એટલે આજ પહેલો દિવસ છે. થાળ મૂક્યો છે આગળ અને કહ્યું છે, હે કાળિયા ઠાકર, આને જમી લેજે, હું હમણાં આવું છું. રમવા ગયા, રમીને પાછા આવ્યા તો એમને એમ ભોજન પડ્યું છે, પીરસેલું માએ જે આપ્યું એ. એટલે નામદેવ કહે છે, ભાઈ તું ખાઈ લે તો પછી મારો વારો આવે, કે તું નહીં જમે ત્યાં સુધી મને મળશે નહીં, માટે તું જમી લે. ભગવાન આવતા નથી. એટલે નામદેવનો મગજ ગયો કે ભાઈ આ પહેલો દિવસ છે ને આટલું હેરાન કરે તો મારે તો આની જોડે 1 મહિનો કાઢવાનો છે, નીકળે કેમ? એટલે 12થી પથ્થર લઈ આવ્યા અને પથ્થર લઈને ભગવાનને કહે છે કે કાળિયા, જો તું હવે જમવા નહીં આવે તો આ પથ્થર મારી તારું માથું ફોડી નાખીશ. એટલે ભગવાનને ડર લાગ્યો, દોડીને આવ્યા. હા, ને બેસી ગયા. નામદેવ પૂછે, ક્યાં ગયા હતા, કેમ આટલી વાર લાગી? ભગવાન કે બાળકો જોડે રમતો હતો, ખબરદાર કાલથી ટાઈમસર આવી જવાનું. અને ત્યાં તો બીજો દિવસ થયો, પાછો ભગવાનને થાળ અર્પણ કરવામાં આવ્યો અને કહ્યું, એ કાળિયા, ત્યાં તો ભગવાન દોટ મારે, કેમ કે પથ્થર છે ને 1 મહિનો દરવાજા પાછળ જ મૂક્યો છે, ન આવે એટલી વાર. ભગવાનને ડર લાગ્યો. કેમ, શા માટે ડરે છે ભગવાન?
એની ભક્તિ એવી છે, એનો ભાવ એવો છે, હૃદયનો તાર વણી લીધો છે ભગવાનની સાથે, એટલે એ પથ્થરથી બીવે છે, બાકી જરૂર નથી. ભક્તિ રાંક થઈને કરવાની જરૂર છે. રાંક એટલે ગરીબ. ગરીબ એટલે પૈસાથી નહીં, દિલથી. દિલથી ગરીબ રહેવાનું છે. કેમ કે દિલથી જે પાનબાઈ કહે છે ને, જાતિપણું છોડી રે પાનબાઈ અજાત બનવું. પોતે કોણ છીએ, હું કોણ છું, એ જ્ઞાન જો તમને થઈ જશે તો ભજન નહીં કરી શકો, ભગવાન નહીં આવે. હું પોતે કોણ છું, ક્યાં છું, ક્યાં બેઠો છું. પલાઠી વાળી આસન લગાવીને ભગવાનનું ભજન કરીએ, પણ આપણને પગે બેસાતું નથી ને જો સોફામાં બેસી ગયા અને સન્મુખ ભગવાન છે ને આપણે માળા ફેરવીએ તો અભિમાન આવે આપણને, વાહ શું સોફામાં બેસીને માળા કરું છું, શું ભગવાને મને આહા શું શાયબી આપી છે. તરત અભિમાન આવી જશે. બહુ સુંદર કહ્યું, અસભિમાન જાય જન ભોરે, મેં સેવક રઘુપતિ પતિ કરતો રે. એવું અભિમાન લાવો કે હું ભગવાનનો દાસ છું, હું ભગવાનનું ભજન કરું. એવું અભિમાન ક્યારે નહીં. મારે બંગલા ગાડી લઈ જજો, છાતીએ બાંધીને આપે તો દીકરો. કોઈ લઈ નથી ગયા અને કોઈને લઈ જવા દેવામાં આવશે પણ નહીં. એમનું એમ ધર્યું ધર્યું રહેશે ત્યાં. એટલે એવું અભિમાન ક્યારેય ન કરતા. આપણી આ કથાની અંદર ઘણા એવા ભક્તો છે જે ખૂબ એશો આરામમાં રહે છે, પણ જ્યારે આ કથાની અંદર આપણે બેસીએ ત્યારે એકદમ નિર્મળ બેસીએ છીએ. શા માટે? ભગવાનનું સાનિધ્ય છે. કઈક જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે અભિમાન જો આવી ગયું તો ભગવાન ન મળે. એટલે નામદેવ બંધનમાં છે ભગવાનના. ડર છે ભગવાનને કે સાચી ભક્તિ કરનારો કઈ જાણતો નથી કે મને કેમ થાળ ધરાવાય. પોતાની કાલી ગેલી ભાષામાં ભગવાન કહે છે મને બોલાવે એટલે મારે જવું પડે. તો ભગવાન પ્રેમની ભાષા સમજે. રામ હી કેવલ પ્રેમ પિયારા, જાનહી લેવું જાનન હારા. 1 મહિનો વ્યતીત થયો, એનો પિતા પાછો આવ્યો. એનો પિતા આવ્યો એટલે એના પિતાએ નામદેવને પૂછ્યું, મારા પ્રભુને થાળ જમાડ્યો તો? હા, થાળ જમાડ્યો તો, પણ પિતાજી હવે તમારે જવું હોય ને આને મૂકીને તો તમે હાચવા રહેજો, તમારી જગ્યાએ હું સંગમાં જઈશ. બોલે કેમ? અરે કેટલો વહમો છે. આ દરવાજા પાછળ આ પથ્થર છે ને એની માટે રાખ્યો. પહેલી વાર બોલાવ્યો તો જમવા ન આવ્યો. બહુ વિનંતી કરી, બહુ મિત્તલો કરી, ત્યારે કહેવાય છે કે જમવા આવ્યો, પથ્થર બતાવ્યો, માથું ફોડી નાખીશ, ત્યારે તો એ દોટ મારીને આવ્યો છે. અને ત્યારે નામદેવના પિતા વિચાર કરે છે કે મારે માથે દોડા આવી ગયા, ઉંમર વીતી ગઈ. બહુ સરસ ગાયું છે ને એક પંક્તિમાં, કેવા ટલડા વીરા રે, પરદેશી વીરા રે, એ તારી ઉમર ઘણી ને ધન થોડા રે, ઓ તારી ઉમર ઘણી ને ધન થોડા. પરદેશી વીરા, અતરડી વીરા, તારી ઉમર ઘણી ને ધન થોડા રે, ઓ તારી ઉમર ઘણી ને ધન થોડા રે. ઉંમર થોડી છે, ઉંમર આપણી 80 વર્ષે જાય, પણ ભગવાન ભજવાનનું ટાણું આપણું નીકળી ગયું. કેમ કે હવે નથી મેળ આવતો. કાનમાં પેલું બાણ ફટકાર્યું, નોટિસ આવી એટલે સંભળાતું નથી. એટલે આપણે કહીએ તુલસી લાવો તો આખી ખુરશી ઉપાડીને મૂકી દે. લ્યો, માગી હોય તુલસી ઉપાડીને લાવે ખુરશી. પેલું નોટિસ આવી છે કાને. બહુ સુંદર વાત કરી છે. નામદેવના પિતાએ કહ્યું છે કે મને તે જેમ ભગવાનનું દર્શન કર્યું એક જ દિવસમાં, થાળ ધરાવા ગયો અને તરત ભગવાનનું દર્શન થયું, તો મને દર્શન કરાવો. નામદેવ ભગવાનને પોકાર કરે, ભગવાન આવ્યા છે અને
પોતાના પિતાને દર્શન કરાવ્યા છે. બહુ સુંદર વાત છે. ભગવાનનું ભજન કરો ત્યારે નાના બાળક જેવી બુદ્ધિ લઈ અને બેસજો. હું કોણ છું? આ હું જો આવી ગયો, હું કેતા મારો હરી વેગડો, હું કેતા મારો હરી દુભાઈ, અને હું જે શબ્દ આવી જાય ને પછી ભગવાન દૂર ચાલ્યો જાય છે. આજની જે આ સભા છે એને વિરામ આપું છું. બપોરે બરાબર 3 વાગ્યાની સભામાં કૃષ્ણ લીલાઓનું વર્ણન થશે. એક બાર પ્રેમ સે જય બોલીએ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય, ઉમાપતિ મહાદેવ મહાદેવ કી જય, પવન સુત હનુમાન કી જય. બબીતાબેન એ પ્રફુલાબાનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. આવો, શાલ લઈને આવો. અને પ્રફુલાબાનું ગિરનારી મિત્ર મંડળ માણસા 2026ની કથાના દાતા, એમનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. તાલીઓના ગળગળાટથી વધાવી લેજો ભાઈ. બીજું નામ આપો. એક તો બતાવી કરશે, એક અક્ષત કરશે. બીજું નામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, આમાં પણ 2026ના દાતા મળેલા છે. એ કથા એ ત્યારે જશે ત્યારે એના નામ જાહેર કરીશું. પણ આજની આપણી કથામાં 2027ની કથા અગ્નિશિખા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ગિરનારી મંડળનું ટોટલ સંચાલન, એ જ કથાના દાતા 2027ના દાતા આપણને આ કથામાંથી મળ્યા છે. તો આ યજમાનોનું નામ બોલું, તેઓ પણ અહીંયા પધારશે. ગિરનારી મિત્ર મંડળ પ્રેરિત અગ્નિશિખા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નરોડા અમદાવાદ ઋષિકેશ 2027ની ભાગવત કથાના દાતા, સંપૂર્ણ પોથીદાતા, ભોજનદાતા અને યજમાન સ્વર્ગસ્થ ગંગાબેન વરવાભાઈ પ્રભુદાસ પ્રજાપતિ પરિવાર, મુકામ આજોલ, હાલ અમદાવાદ. હસ્તે ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ વરવાભાઈ પ્રજાપતિ. જયંતિભાઈ વરવાભાઈ પ્રજાપતિ અહીંયા આવો. અમરતભાઈ વરવાભાઈ પ્રજાપતિ આવો. સુરેશભાઈ વરવાભાઈ પ્રજાપતિ અહીંયા પધારો. અને સાથે ચોથા એમના ભાઈ સ્વર્ગસ્થ દીપકભાઈ વરવાભાઈ પ્રજાપતિ તરફથી આ 2027ની કથાના યજમાન પદનો લાવો લઈ રહ્યા છે. મંડળ દ્વારા શાલ દ્વારા એમનું સન્માન થશે. શ્રી જયંતિભાઈનું સન્માન આપણા ગિરનારી મંડળના દાતા, ગિરનારી મંડળના પાયાના કાર્યકર એવા ભાઈ શ્રી નાગરભાઈ આ જયંતિભાઈનું શાલથી સન્માન કરશે. સાથે સુરેશભાઈના ધર્મપત્ની પણ અહીંયા પધારેલા છે, તેઓ પણ ઊભા છે. જયંતિભાઈનું સન્માન નાગરભાઈ કરશે. તાળીઓના ગળગળથી ભાઈ વધાવો. આ 2027ના ભાગવત કથાના દાતા એ આ મંડળને આજે મળી ગયા એવા જયંતિભાઈનું સન્માન થઈ ગયું. ત્યારબાદ અમરતભાઈનું સન્માન આપણી ચાલુ કથાના દાતા ભાઈ શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ શાલ ઓઢાડીને અમરતભાઈનું સન્માન કરશે. ત્યારબાદ સુરેશભાઈનું સન્માન આપણા કાર્યકર ભાઈ શ્રી હર્ષદભાઈ શાલ ઓઢાડીને સુરેશભાઈનું સન્માન કરશે. તું કરજે ને, આમનું બેનનું તું ના તું કર. શું નામ બેન? ગીતાબેન. સાથે સુરેશભાઈના ધર્મપત્ની પણ પધાર્યા છે, ગીતાબેન. એમનું સન્માન આપણા મુખ્ય સંચાલક અને આયોજક એવા મંજુલાબેન ગીતાબેનનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. સૌ તાલીઓના ગળગળાટથી વધાવો ભાઈ. અચ્છા, મોટા ભાભી પણ પધાર્યા છે, પણ એ અત્યારે એમના રૂમમાં છે. એ કદાચ સાંજના આવશે તો આપણે એમનું સન્માન કરી લઈશું.